Very good afternoon. In the previous class, we have discussed about single linked list program. So today in this class, we are going to discuss about double linked list. So asal double linked list ante emiti anedi manam telusukovali. Double linked list is also a dynamic data structure. It has two references. So it can refers to the previous node and it can refers to the next node. Previous node ki refer cheyochu alage next node ki refer cheyochu annamata. So single linked list oka drawbacks ento cheppukunnam. Ninna last class lo single linked list ante emiti, single list oka drawbacks ento cheppukunnam. We cannot travel backward ki travel cheyalemu. So we can only move forward direction. Oka direction lo maatrame manam move avagalam. If you want to display something, if you want to travel, we can only travel in the one direction, that is forward direction. Next node ki velagalam gaani unna node nunchi back node, previous ga unna node ni manam chodalemu. Danni double linked list lo eradicate chestam aa problem ni, aa travels ni. So double linked list lo enti ante previous node ki velachu, alage next node ki velachu. Next we can move to the previous node, we can move to the next node ki previous node ki velachu anamata double linked list lo. So double linked list ante emiti anedi manam discuss chesukundam. Double linked list is a linked list. So linked list ante ento manaku telusu, it is a collection of nodes or links anamata which are connected using pointers, but the difference is here we are having two references, that is one is referring to the previous node and the other one is connecting to the next node. So adi ela untundi emiti anedi manam chusam last class lo kuda oka chinna diagram vesi chupinchanamma. Ippudu dani gurinchi amma. So double linked list lo ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనేది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాం. ఆపరేషన్స్, we can insert a link in front, we can link at particular position, we can insert a link or a node at the end of the linked list. Double linked list lo. So alage we can delete a link or node at front and we can delete at particular position lo unna link ni gaani node ni gaani delete chestamu. Alage we can delete a link or a node at the end lo unna double linked list lo unna end element ni delete chestamu ani మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాని మీద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము. సో how to insert at front, ఫ్రంట్ లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. యాడ్ ఫ్రంట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. యాడ్ ఫ్రంట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే కొత్త నోడ్ని ఫ్రంట్లో యాడ్ చేస్తుంది. అలాగే యాడ్ రేర్ అనే మెథడ్ విల్ ఇన్సర్ట్ ఏ లింక్ ఆర్ ఏ నోడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఎండ్లో లోడ్ అవుతుందమ్మా. సో అది దాని ప్రోగ్రామ్. లింక్ లిస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేశాము. డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఒక నోడ్ని ముందు ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తాము, ఎలా వెనకాల ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాము. we can insert an element at the starting, at the beginning, we can insert at the link at the middle, we can insert the link at the end of the double linked list అని చెప్పి సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దాని మీద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి చూస్తున్నామమ్మా ఇప్పుడు. we need to know about the program of double linked list. I am turning the camera towards the board. Please look into that carefully. I will be explaining itself only. ఆ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటానమ్మా. సో ఒకసారి ఆ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము. తిప్పుతున్నాను. I am turning this.
this is the program of double linked list. This is the program of double linked list. Double linked list program amma. నేను పబ్లిక్ క్లాస్ లింక్ అని రాశాను. పబ్లిక్ క్లాస్ లింక్ ప్రైవేట్ ఇంట్ డేటా. ఓకే, అలాగే పబ్లిక్ లింక్ ప్రీవియస్ అనేది రాశాను. అలాగే పబ్లిక్ లింక్ నెక్స్ట్. మా రెండు రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా. ఓకే, వన్ ఈజ్ ప్రీవియస్, వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్. సో ప్రీవియస్ విల్ రిఫర్స్ టు ద ప్రీవియస్ నోడ్, నెక్స్ట్ విల్ రిఫర్స్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్. ఓకే, సో తర్వాత we have declared one public link. So link is nothing but here link is nothing but a constructor. What is a constructor? We know that. మా కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటో మా we are having constructor. What is a constructor? Constructor అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు. Constructor will have the same name as the class name. Class name ఏదైతే ఉందో constructor name అదే ఉంటుందన్నమాట. Constructor should be declared in public. పబ్లిక్లో మాత్రం మనం డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట కన్స్ట్రక్టర్. సో మనకు తెలుసు కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని. కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? So whenever we create an object for that class, the first method which will be executed is constructor. So we are having three types of constructors. Okay, so constructors with parameters, and we are constructors నార్మల్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు, అలాగే పారామీటర్స్తో కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అమ్మా. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము. కన్స్ట్రక్టర్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ ద క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, పబ్లిక్ లింక్ అనే కన్స్ట్రక్టర్. చూడండి దాని కోడ్ ఎలా ఉంది ఏమిటి అనేది చూపిస్తున్నాను. మా పబ్లిక్ లింక్ అని డిక్లేర్ చేశాను, ఇంట్ డేటా అన్నాను. సో ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని దిస్ డాట్ డేటాలో ఓకే దిస్ యూజ్ చేస్తున్నానమ్మా. సో వచ్చిన డేటా ఈ పర్టిక్యులర్ లింక్లో డేటాలో స్టోర్ అవ్వాలి అని చెప్పి దిస్ డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా అంటున్నాను. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్. ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ వన్ మోర్ కన్స్ట్రక్టర్, పబ్లిక్ లింక్ ప్రీవియస్ ఇంట్ డేటా లింక్ నెక్స్ట్. మా దిస్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ అన్నాను. ఓకే, దిస్ డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా అన్నాను. దిస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ అన్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లింక్. మా లింక్ తర్వాత మనం పబ్లిక్ ఇంట్ డేటా అని ఒక మెథడ్ కాల్ చేసుకున్నాం. ఇట్ రిటర్న్స్ ద డేటాని రిటర్న్ చేసింది అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ అమ్మా, ఇదేమో లింక్ క్లాస్. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే లింక్ క్లాస్. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ పబ్లిక్ క్లాస్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ క్లాస్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్. సో అక్కడ ఏం రాశానంటే ఇనీషియల్గా ఒక లింక్ క్రియేట్ చేసా, ప్రైవేట్ లింక్ హెడ్ అన్నాను. ఓకే, ఇనీషియల్గా హెడ్ అనేది డిక్లేర్ చేశాను, సైజ్ అనేది డిక్లేర్ చేశాను, ప్రైవేట్ ఇంట్ సైజ్ అని డిక్లేర్ చేశాను. తర్వాత పబ్లిక్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అని చెప్పి. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, సో whenever an object is created, constructor will be executed. So head is equal to null అన్నాం. హెడ్లో ఏం స్టోర్ అయింది అంటే null. సో సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఒక సైజ్ అనే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశానమ్మా. ఓకే, సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని డిక్లేర్ చేశాను. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్. వీ నో దట్ మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం అమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్, ఇక్కడ చూడండి
మా దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏం రాశానంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ అని రాశాను. సో దాంట్లో ఏం క్రియేట్ చేశానంటే, సో ఇక్కడ చూడండి డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ DLL. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే DLL అని క్రియేట్ చేశాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, DLL డాట్ యాడ్ ఫ్రంట్ we are calling add front method. Okay, in that we are passing the data as 5. So control from here it goes to add front method. So add front method ekkada undi, ikkada undi. This is public void add front method. It consisting of data. మనం అక్కడ 5 అని పంపించాం కదా, అది డేటాలోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుందమ్మా. సో 5 అనేది డేటాలోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఈజ్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్? ఎస్. ఆల్రెడీ ఇందాక కన్స్ట్రక్టర్లో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసామమ్మా హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని. సో హెడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ నల్. సో ఎప్పుడైతే హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అని క్లిక్ చేసామో, హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అన్నాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ ఫ్రంట్ అమ్మా, పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ ఫ్రంట్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం న్యూ లింక్ అన్నామో ఒక లింక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో న్యూ లింక్ నల్, డేటా నల్ అన్నాం. సో డేటా అనేది ఏం పాస్ అయింది? ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ ఫ్రంట్లో 5 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్గా మనం పాస్ చేసాము. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నోడ్. ఓకే, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఇది ఫస్ట్ నోడ్ అమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నోడ్. సో 5 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటా. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లో ఏముంది? నల్ అని ఉంది. నల్ అని కాబట్టి ఇక్కడ నల్ అని ఉంటుంది. నల్ ఇక్కడ కూడా నల్ అనే స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. మా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇదేమ్మా. సో ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ పార్ట్ వర్క్ అవుదమ్మా. ఇది ఎల్స్ పార్ట్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. కంట్రోల్ అగైన్ గోస్ టు ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్కి వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్, యాడ్ ఫ్రంట్. ఓకే, ఫ్రంట్లో ఇంకొక ఎలిమెంట్. సో ఇనిషియల్లీ హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ అనమాట. సో హెడ్ అన్నాం కదా, సో హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ ఈజ్ హెడ్. ఓకే చూడండి అమ్మా, ఇది డబుల్ లింక్డ్ లిస్టు. ఇనీషియల్గా హెడ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు నల్. సో ఎలా తెలుస్తారంటే ఇది ఇక్కడ రాసాము కన్స్ట్రక్టర్లో పబ్లిక్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అనే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసాము. అక్కడ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని రాశాను. హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇనీషియల్గా ఒక డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అని ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇనీషియల్గా హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్నాను. సో హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అంటున్నామో, సో హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు ద న్యూ లింక్. మా హెడ్ అనేది విల్ బి పాయింటింగ్ టు ద న్యూ లింక్. మా వెనెవర్ ఏ న్యూ లింక్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, ఇట్ గెట్స్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. సో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ 100 అనుకుందాం. దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఏంటి అంటే 100 అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడికి వస్తుందని చెప్పాం కదా కంట్రోల్. మా DLL డాట్ యాడ్ ఫ్రంట్, వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద ఫ్రంట్. ఓకే, యాడ్ ఎలిమెంట్ ఓకే టు ద ఫ్రంట్లో ఇంకొక 20 అనే ఎలిమెంట్. సో ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి, ఫస్ట్ లింక్లో ఏముంది, 5 అనే ఎలిమెంట్ యాడ్ అయింది.
సో నెక్స్ట్ ఇంకొక నోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది కంట్రోలు. డేటాలో ఏం పంపించాం, DLL డాట్ యాడ్ ఫ్రంట్ 20 అన్నాం. 20 ఈజ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో కంట్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ ఫ్రంట్ ఇంటూ డేటా అన్నప్పుడు 20 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో 20 అన్నమాట. ఈజ్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ కాదు కదా, హెడ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్ కదా. ఓకే, హెడ్ అనేది నల్ కాదు. ఏం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడి హెడ్లో ఉంటుందన్నమాట. సచ్ దట్ హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఇది ఓకే ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చింది అనమాట. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్. ఇప్పుడు ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏదైతే రాశానో ఆ కోడ్ చూద్దాం అమ్మా. ఓకే, చూడండి అమ్మా, వాట్ కోడ్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏం కోడ్ రాశాను అంటే చూడండి, న్యూ లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఓకే న్యూ లింక్. ఎప్పుడైతే న్యూ లింక్ అన్నామో వన్ మోర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఓకే. సో వన్ మోర్ లింక్ విల్ బి క్రియేటెడ్. న్యూ లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ నల్ డేటా హెడ్ అని. ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నాము, హెడ్. ఇక్కడ ఏంటి 20 అనే ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తున్నాము. 20 ఇస్ ద ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. 20 అనేది ఉంది, అది డేటాలోకి వెళ్తుంది. సో ఫ్రంట్లో ఏమొస్తుంది, ప్రీవియస్లో నల్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నల్ అంటున్నాం. ఇక్కడ గమనించండి, ఇనీషియల్గా ఫ్రంట్లో ఇది నోడ్, క్రియేట్ అయిన నోడ్. న్యూ లింక్ ఏంటి అంటే న్యూ లింక్ ఇది ఓకే, న్యూ లింక్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది ఇది లింక్. న్యూ లింక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ ఆఫ్ నల్ డేటా అండ్ హెడ్ని పాస్ చేస్తున్నాం. హెడ్ అంటే ఏంటి, హెడ్లో ఉండేది ఏంటి, 100 అనే అడ్రస్. సార్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ 100 అనే అడ్రస్? ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అన్నాం కదా. సో వెనెవర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ దిస్ నోడ్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఈ ఆబ్జెక్ట్కి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నోడ్. ఎప్పుడైతే ఇది క్రియేట్ అయిందో ఎవ్రీ లింక్ ఎప్పుడైతే ఈ లింక్ క్రియేట్ అయిందో ఓకే వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి విల్ బి క్రియేటెడ్. సో దట్ ఈస్ 100 అనేది క్రియేట్ అయింది అనుకున్నాం. ఓకే, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ వన్ అడ్రస్. ఓకే రైట్. సో ద అడ్రస్ ఈస్ 100 will become and store in the head. So such that head will be pointing to this node. ఇప్పుడు హెడ్ అనేది ఈ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందమ్మా. ఇది కొత్త నోడ్ క్రియేట్ అయింది. సో మనం థర్డ్ పారామీటర్కి ఏం పాస్ చేసాము, నల్ డేటా హెడ్. హెడ్ అంటే ఏం లేదమ్మా 100 అన్నమాట. ఓకే, సో 100 అన్నప్పుడు ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సచ్ దట్ ఏ లింక్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ లైక్ దిస్. ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్కి ఒక లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందమ్మా. సో ఈ లింక్ నుంచి ఈ లింక్కి ఓకే, సో ఈ లింక్ ఓకే, సో ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్కి ఒక లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఫార్వర్డ్ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. మరి ఇక్కడ నుంచి కూడా దీని యొక్క అడ్రస్లో, ఈ హెడ్ యొక్క అడ్రస్లో హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్లో ఏం స్టోర్ చేసుకోవాలి, కొత్త లింక్ యొక్క అడ్రస్. ఇఫ్ దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ 50, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి 50 అనుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ నోడ్ ఐడి ఈజ్ 50 ఇది ఓకే. సో ఈ అడ్రస్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, ఈ అడ్రస్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే సో ఇది హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్. హెడ్ ఈజ్ ఎ పాయింటర్ విచ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. హెడ్ అనేది ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. ఓకే, మనం హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అన్నాం. ఇది కదా మనం కొత్త క్రియేట్ చేసింది.
ఓకే, ఇది కదా కొత్త క్రియేట్ చేసింది. ఈ న్యూ లింక్ యొక్క అడ్రస్ అంటే 50 అనే అడ్రస్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి 50 అనే అడ్రస్, 50 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, 50 అనే ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మా ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి 50 అన్నమాట మా. సో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడి 50, ఇది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే హెడ్ ఈ నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది అంటే హెడ్ మా హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అంటున్నాను. న్యూ లింక్ అన్నప్పుడు ఏం జరిగిద్ది, హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ అంటున్నాను, న్యూ లింక్. సో న్యూ లింక్ అంటే న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 50 అనేది ఈ 50 అనేది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సచ్ దట్ ఏ లింక్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ లైక్ దిస్ మా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి బేసిక్గా తెలిసింది ఏంటి అంటే, సో హెడ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్, ఫస్ట్ నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేయాలి కాబట్టి హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ మా. ఈ హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ న్యూ లింక్. సో ఇప్పుడు హెడ్ ఇక్కడికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇంతకడ దాకా ఏంటి, దీనికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది హెడ్, ఇప్పుడు హెడ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్, హెడ్ దీనికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఏం రాసాం కోడ్, హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్, న్యూ లింక్ 50 కదా. సో 50 అనేది వచ్చి హెడ్లో స్టోర్ అవుతుంది సచ్ దట్ హెడ్ ఈజ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దట్ న్యూ నోడ్. ఇప్పుడు కొత్తగా నోడ్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో, ఓకే, హెడ్ అనేది ఈ కొత్త నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు హెడ్ ఇది కాదమ్మా, ఇప్పుడు ఇది హెడ్. హెడ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కనెక్టెడ్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ హెడ్ అనే పాయింటరు, ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ రిఫర్ ద ఫస్ట్ నోడ్, నోడ్లో ఉన్న ఫస్ట్, ఓకే, ఫస్ట్ నోడ్ని రిఫర్ చేయాలమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం కనుక ప్రింట్ చేసామనుకో, ప్రింట్ చేయడానికి లాజిక్ ఏం రాశాను, తర్వాత ఏం చేశానంటే సైజ్ ++ అన్నాను, సైజ్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇనీషియల్గా సైజ్ 0 కదా, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత సైజ్ 1 అవుతుంది, సైజ్ 2 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో మా ఫస్ట్ ఇది కదా, ఇది 1, ఇది 2, సైజ్ బికమ్స్ 2. సో సైజ్ అనేది 2 అవుతుందమ్మా. ఓకే, తర్వాత మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏది ప్రింట్ అవుతుంది, 20 అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత 5 అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుందమ్మా. సార్ ఎందుకు సార్ అంటే, సో సార్ మనం 20 లాస్ట్లో కదా ఇన్సర్ట్ చేసింది, కానీ మెథడ్ పేరేంటి, యాడ్ ఫ్రంట్. వీఆర్ యాడింగ్ ఏ నోడ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్, ఫ్రంట్లో మనం ఈ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే చూడండి, అందుకని హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ నోడ్, ఈ నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం హెడ్, ఈ నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు. నౌ హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్. సో ఐ విల్ సీ ద ప్రింట్ ఫంక్షన్. అమ్మా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం రాసాం, కంట్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుంది మా. డిఎల్ఎల్ డాట్ యాడ్ ఫ్రంట్ అయిపోయింది, డిఎల్ఎల్ డాట్ ప్రింట్ దగ్గరకు వస్తుందమ్మా. సో ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇక్కడ ఉంది ప్రింట్ ఫంక్షను. దిస్ ఈజ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్, పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్. ఓకే, అక్కడ ఏం రాశాను, లింక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ పాయింటర్ కరెంట్ అనేది కూడా CURRENT, కరెంట్ అనేది కూడా ఫస్ట్ నోడ్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుందమ్మా. చూడండి మా దీంట్లో హెడ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్. దిస్ ఈజ్ మా కొంచెం క్లియర్గా ఉండటం కోసం ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు, అందుకని కొంచెం కింద చెప్తున్నాను చూడండి మా. ఇక్కడ గ్యాప్లో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్యాప్లో చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ ఇక్కడ డిఎల్ఎల్ డాట్ యాడ్ ఫ్రంట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ 5 అనేది ఓకే ఇన్సర్ట్ అయింది కదా, ఆ 5 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవుతుంది. హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్. సో దీనికి ఒక అడ్రస్ అనేది, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 100. ఎవ్రీ లింక్ హ్యాస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. సో హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఇంకొక నోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ నోడ్లో ఏం రాసామంటే
20 అనే ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేసాం. ఓకే, సో ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 50 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 50 అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. అలాగే హెడ్, ఓకే ఇక్కడ హెడ్, ఓకే ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం కదా హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో హెడ్ అనేది పాస్ అయింది కదా, ఫస్ట్ దీని యొక్క అడ్రస్ 100 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో తర్వాత హెడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్ అని చెప్పాం కదా, హెడ్ అనేది దీనికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా. మా ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు నుంచి ప్రింట్ అవుతుందమ్మా, హెడ్ అనేది దీనికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, కరెంట్ అనేది కూడా దీనికి, కరెంట్ అనేది కూడా ఈ పర్టికులర్ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే చూడండి ఏం జరుగుతుంది ప్రింట్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూడండి. ఓకే లింక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని ఉంది. సో అంటే ఏంటి, ఇంకొక పాయింట్ తీసుకున్నాం, కరెంట్ దాని పేరేంటి కరెంట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు హెడ్ అన్నమాట. సో హెడ్ దేనికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, ఈ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. మా head is pointing to this node, ma head is pointing to this node such that current also will be pointing to this node. ఈ నోడ్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, మా కరెంట్ కూడా దీనికే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. దీంట్లో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, వైల్ కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, సో కరెంట్ నల్ కానంత వరకు లూప్ తిరగాలి అని చెప్పి మనం ఒక కండిషన్ రాసుకుంటున్నాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్పుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, ఓకే కరెంట్ డాట్ డేటాని కరెంట్ డాట్ డేటా అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అమ్మా, 20 అనేది ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే తర్వాత 5 అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ మా ఈ దీంట్లో ఏంటి అంటే నల్ ఉంది కాబట్టి, ఓకే తర్వాత సో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ కరెంట్ డేటా మా కరెంట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ నోడ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఫస్ట్ 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ 20 ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్, నెక్స్ట్ 5 ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ దట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. మా ఫస్ట్ 20 ప్రింట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ కన్సోల్లో, ఇది అవుట్పుట్ కన్సోల్ అనుకోండి, ఫస్ట్ 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుందమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ కన్సోల్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్. మా డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఏంటి, ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద రేర్, దానికి కోడ్ ఎలా రాస్తారు ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే చూద్దామా ఒకసారి. ఓకే రేర్కి కోడ్ ఎలా రాస్తారు ఏమిటి, రేర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ నోడ్ ఎట్ ద రేర్. దీని పక్కన నేను ఇక్కడ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ నోడ్, ఓకే సెకండ్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ నోడ్. I want to insert okay first in order to go to this node we have to travel. దీని నుంచి ఫస్ట్ నోడ్ విజిట్ చేసి, సెకండ్ నోడ్ విజిట్ చేసి, ఓకే థర్డ్ నోడ్లో ఎక్కడైతే ఇక్కడ నల్ ఉందో అక్కడ స్టాప్ అయిపోవాలి. ఓకే తర్వాత ఈ నోడ్లో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను DLL డాట్ యాడ్ రేర్ అంటున్నాను. యాడ్ రేర్ మెథడ్ నేను ప్రోగ్రామ్ కోడ్ రాసి చూపిస్తాను అన్నమాట. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము, ఓకే ఫ్రంట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము, ఫ్రంట్లో ఒక నోడ్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రేర్లో చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ టు లాస్ట్ పొజిషన్. సో అట్ దట్ రేర్ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ న్యూ నోడ్. ఓకే కొత్త నోడ్ని అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో రేర్ డాట్ ఓకే కొత్త నోడ్లో ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవ్వాలి, ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవ్వాలి.
ఓకే, ఇక్కడ డేటా మా సపోజ్ 50 ఇస్ ద ఎలిమెంట్ దట్ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్. సో 50 అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. మా ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ 200 అనుకోండి. సో ఇక్కడ నల్ పోయి 200 అనేది ఇక్కడ రావాలి. సచ్ దట్ దిస్ నోడ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. ఈ నోడ్ ఇక్కడికి పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 100 అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయితే ఓకే, దట్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. మా ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన కోడ్ ఎలా రాస్తారు ఒకసారి చూద్దాము. వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద రేర్ పొజిషన్. రేర్ పొజిషన్లో అంటే లాస్ట్ పొజిషన్లో ఒక కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఎట్ ద రేర్. మా బోర్డ్ రబ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ రేర్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ రేర్ అంటాను, యాడ్ రేర్ మెథడ్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ లింక్ ఆర్ ఏ నోడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డబుల్ లింక్ లిస్ట్. డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో లాస్ట్లో యాడ్ రేర్ మీన్స్ యాడింగ్ ఏ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నోడ్. మా లాస్ట్లో మా లింక్ లిస్ట్లో నోట్స్లో లాస్ట్ లింక్గా మనం యాడ్ చేయడాన్ని యాడ్ రేర్ అంటాం. ఇప్పుడు దానికి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ దిస్ ఐ నీడ్ టు రబ్ ద బోర్డ్. మా రబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకేం చేస్తానంటే నేను ఏదైతే కోడ్ రాశానో పేపర్ మీద అది మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్సాప్ చేస్తే ఆ కోడింగ్ రాసుకోండి. ఓకే, దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారమ్మా. లేకపోతే ఆ కోడ్ తెలియకపోతే అర్థం కాదు ప్రోగ్రామ్. మా the program which I have written in the board, I will keep the copy of that program in your WhatsApp. అమ్మా పేపర్ మీద రాసి అది వాట్సాప్లో పెడతాను. ఓకే, సో అది మీరు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు రబ్ చేసి యాడ్ రేర్ అనే మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. మా రేర్ మెథడ్ కోడ్ రాస్తున్నాను చూడండి. యాడ్ రేర్, పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ రేర్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నాను. వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ న్యూ నోడ్ ఎట్ ద రేర్. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ రేర్ ఇంట్ డేటా అంటున్నాను. అలాగే ఇఫ్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ కనుక అయితే మా హెడ్ కనుక నల్ అయితే ఏమిటి అంటే సో దెర్ ఆర్ నో నోట్స్ ఇన్ ద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అని దాని అర్థం. ఓకే, సో హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్ నల్ కామా డేటా కామా నల్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసేది ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ మా ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ మెథడ్ యాడ్ రేర్. అంటే లాస్ట్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యాడ్ రేర్ అంటుంటారు. ఓకే,
సో ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ మా కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ అమ్మా ఇంతకుముందు ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో హెడ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్తుందన్నమాట. సో చూడండి ఎల్స్ బ్లాక్లో కోడ్ ఎలా రాస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఎల్స్ బ్లాక్ ఈస్ దిస్ వన్. లింక్ కరెంట్ is equal to head and term. So okay, current is also pointing to the head. Okay, so first element ki point out చేస్తుంది. సో మనం కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేదాకా లూప్ తిప్పుకోవాలన్నమాట. వైల్ లూప్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీగా. మా ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ వైల్ లూప్? వీ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. మా ఆల్రెడీ లింక్ లిస్ట్లో డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నోట్స్లో కొన్ని నోట్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ నోడ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టు ద లాస్ట్ నోడ్ వెళ్ళి తర్వాత వీ హ్యావ్ టు లింక్ ద నోడ్. అందుకోసం వీ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ ఆల్ ద నోడ్స్. ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి లాస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి అందుకని ఒక లూప్ తీసుకుంటాను. వైల్ కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత దాకా లూప్ తిరగాలి అని చెప్పి ఒక లూప్ రాస్తున్నాను. current is equal to current dot next అంటున్నాను. ఓకే, లింక్ మా లాస్ట్ నోడ్కి మూవ్ అయిన తర్వాతే, లాస్ట్ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ అయిన తర్వాత కరెంట్ అనేది లాస్ట్ నోడ్కి పాయింట్ అయిన తర్వాతే మనం దాని పక్కన ఒక కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. కొత్త నోడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? లింక్ మా న్యూ లింక్ is equal to ఓకే న్యూ లింక్ అని చెప్పి మనం డేటాని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, న్యూ లింక్ is equal to న్యూ లింక్ అంటుంటాడు. కరెంట్ కామా డేటా కామా నల్ అంటుంటాడు. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్గా ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ నోడ్ కనెక్ట్ అయింది ఏంటి అంటే కరెంట్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం వినండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్. మా ఇక్కడ చూడండి, మా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేశాం. కొత్త నోట్స్ ఏంటంటే 20 అను 5 ఇన్సర్ట్ చేశాం, గుర్తుందా? అదే డయాగ్రామ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ 20 అనేది ఓకే హెడ్ అనేది దీనికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, హెడ్. ఓకే, సో దీని అడ్రస్ 50 అనుకుంటే సో దీని ఒక అడ్రస్ 100 అనుకున్నాం. ఈ 100 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఈ నోడ్ దగ్గర ఉన్నాం. సో కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. కరెంట్ కూడా ఈ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. That is pointing to this node and current is also pointing to this node. సో మనం ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్కి వెళ్ళాలిగా.
వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నోడ్స్, లాస్ట్ నోడ్ దాకా మనం ట్రావెల్ చేయాలి. సో ట్రావెల్ ఎలా చేస్తామంటే ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేసాం, లింక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని. వైల్ కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్, దీని నెక్స్ట్లో అంటే కరెంట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్, కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ కాబట్టి ఓకే లూప్ తిరుగుతుంది. ఓకే సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నెక్స్ట్ అంటే కరెంట్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఓకే నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే సో ఈక్వల్ టు నల్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేసింది. కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. మా ప్రజెంట్ కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. మనం కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం? లింక్ న్యూ లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే న్యూ లింక్ ఆఫ్ కరెంట్ కామా డేటా కామా నల్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక లింక్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ 50 అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఏంటి కరెంట్ పొజిషన్ అంటే దీని యొక్క అడ్రస్ 100 అనేది ఈ ముందున్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ముందున్న నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత ఆబ్జెక్ట్ ఐడి 100 will be stored here. So such that a link will be established like this. డైరెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతున్నా కరెంట్ కామా డేటా కామా నల్ అంటున్నాం. ఇచ్చిన డేటా ఏంటి 50 కదా, 50 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. కరెంట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత అంటే 100 will come and store here. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నల్ స్టోర్ అవుతుంది. నల్ అనేది స్టోర్ అవుతుందమ్మా లాస్ట్ ఎలిమెంట్లో. సో ఈ న్యూ లింక్ ఇది న్యూ లింక్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఇది న్యూ లింక్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ న్యూ లింక్, దిస్ ఈస్ కరెంట్. ఇది కరెంటు, ఇది న్యూ లింక్ అనమాట. కొత్తగా క్రియేట్ అయిన లింక్ని న్యూ లింక్ అంటున్నానమ్మా, అర్థం చేసుకోవాలి కొద్దిగా. ఓకే సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే నల్ కాకుండా ఓకే న్యూ లింక్ డాట్ ఓకే కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్లో ఏం స్టోర్ చేయాలి? న్యూ లింక్ ఒక అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ 200 అనుకుందాం. ఓకే ఈ 200 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 200 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఇదేంటి న్యూ లింక్ ఒక అడ్రస్. ఓకే న్యూ లింక్ని మనం కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ లింక్ అన్నాం. 200 అనే అడ్రస్ వచ్చి ఈ యొక్క లింక్ ఆర్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 200 అనుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ఐడి 200 అనుకున్నాం. 200 అనేది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సచ్ దట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లింక్ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఓకే దట్ ఈస్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ది నోడ్ ఎట్ ద రేర్ ఎండ్ నుంచి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూసామమ్మా. సో జస్ట్ మనం ప్రింటింగ్ చూసాము, రేర్ ఎండ్ నుంచి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో చూసాము. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో యాడ్ ఫ్రంట్ అనే మెథడ్ చూసాము, యాడ్ రేర్ అనే మెథడ్ చూసాము. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ రేర్ అని. సో ఇట్ విల్ యాడ్ ఏ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అట్ ద లాస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ టు లాస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూసాం అన్నమాట. సో రేపు డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో డిలీషన్ అనేది ఎలా చేస్తాము ఏమిటి అనేది చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే సో డిలీషన్ ఫ్రంట్లో చేయొచ్చు, రేర్లో చేయొచ్చు, మిడిల్ పొజిషన్ డిలీట్ అట్ పొజిషన్ అనే ఉంటుంది అనే మెథడ్స్ రాస్తాము. అలా ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇన్సర్షన్ ఎలా చేశారు. యాడ్ ఫ్రంట్ ద్వారా ఫ్రంట్లో ఇన్సర్ట్ చేశారు. యాడ్ డిలీట్ అనే మెథడ్ ద్వారా లాస్ట్లో యాడ్ రేర్ అనే మెథడ్ ద్వారా లాస్ట్లో ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేశారు డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో డిలీషన్ ఎలా చేస్తారు అనేది చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ టుడేస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.